आओ प्रार्थना करते हैं वचन दे दूँ। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा प्रभु यीशु मसीह। अज प्रभु यीशु मसीह सब इस स्थान के विच इकट्ठे हुए हैं खुदावंदा तेरी महिमा तेरी वडियाई करने लई, क्योंकि खुदावंद वचन दसदा है प्रभु यीशु मसीह धन ओ मनुख है खुदावंद जो अपनी जबान तो तेरी महिमा करदा है प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरी दुल्हन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अज स्थान दे विच तेरी लाड़ी इस स्थान दे विच तेरी महिमा करने लई इकट्ठी हुई है खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह। अपना वचन कल खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह ताकि सारे दे हिरदे छिद जाण खुदावंदा ते प्रभु यीशु मसीह अज सिखा प्रभु यीशु मसीह भी खुदावंद एक विश्वासी का जीवन किस तरह का होना चाहिए, उसकी बोल बाणी किदां दी होनी चाहिए है खुदावंदा। क्योंकि मेरे महान पिता तेरे लोग हमेशा ही प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करते हैं खुदावंदा। ते प्रभु यीशु मसीह हमेशा तक खुदावंद प्रभु जी तेरे पवित्र लोग तेरी दुल्हन तेरी महिमा करेगी खुदावंदा। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सतवें दूत के द्वारा प्रभु जी उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी खोल दी गई खुदावंदा, ताकि लाड़ी अपने आप को वचन के नाल शंगारे खुदावंदा। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह जो तो अपना सतवां दूत भेजा खुदावंदा ते उसने पूरी दुनिया को ललकारिया मेरे महान पिता, ते कोई भी उहदे अगे खड़ नहीं सकिया प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु जी तू उसके द्वारा गल्लां करदा सी खुदावंदा, तू उसके द्वारा बोलदा सी प्रभु जी, उसकी जबान तू फड़िया होया सी खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह। भाई ब्रैनम वही बोलदे सी खुदावंदा जो तू बोलदा सी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। आज दुल्हन भी वही बोलेगी प्रभु जी जो तू बोलेगा मेरे महान पिता। वड्डी दया ते कृपा करनी है जिन्हें लोग प्रभु यीशु मसीह तेरी उपासना लई बैठे हैं प्रभु जी, सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु जी आशीष और बरकत दे खुदावंदा। इन्हां दे हिरदिਆਂ ਨੂੰ खोल दे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, इन्हां दी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ खोल दे ताकि तेरे वचन ਨੂੰ समझ सकਣ खुदावंदा। वड्डी दया ते कृपा करनी तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। आओ भाई ब्राह्मण दे संदेश विचों पढ़दे हां। तुसीं जाणदे हो ਉਹ ਸਾਡੀ परख करनी पसंद करता है, वो साडे विश्वास की प्रतिक्रिया ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ पसंद करता है। ਹੁਣ नबी की कह रहे हैं, भाई ब्रैनम की कह रहे हैं संदेश ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ परमेश्वर साडी की करना पसंद करता, परख करनी पसंद करता। ਤੇ परख किहदी करता? खुदाबंद। परख खुदाबंद हमेशा ही अपने अजीज लोगों की परख करता है। हमेशा ही वो जिहड़े लोग वचन ते चलते उन्हां दी परख करता प्रभु यीशु मसीह। वो साडे विश्वास की प्रतिक्रिया की भी परख करता। प्रतिक्रिया की हुंदी विश्वास। अज विश्वास बहुत लोग करते हैं, अपने जीव के द्वारा बहुत लोग अंगीकार करते हैं प्रभु का भी प्रभु यीशु मसीह तू परमेश्वर हाँ, असीं तेरे वचनां ते चलांगे। लेकिन जो प्रतिक्रिया की गल आती है, विश्वास की प्रतिक्रिया की, लोग डिग जाते हैं। किद्दां डिगदे आ? जो कोई तंगी मुसीबत पैंदी है लोग उहदा इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हां दे विच की हुंदा? खुदा दा आत्मा नहीं हुंदा। जो पतरस दे अंदर भी खुदा दा पवित्र आत्मा नहीं सीगा ते उन्हें 3 वारी उहदा इनकार कीता सी। इसे तरह जो पवित्र आत्मा मनुख दे अंदर नहीं हुंदा, वो वचन नूं सुणदे होए मनदे होए भी वचन दा इनकार करदा आ। इस चीज़ नूं प्रतिक्रिया कहा जांदा है। जिहड़ी विश्वास की प्रतिक्रिया आ, इहनूं लोकां सामने पेश करना पैंदा, फिर असीं विश्वासी बनदे आ। इस तरह कोई भी मनुख विश्वासी नहीं हुंदा, क्योंकि जिहड़ी जबान आ, जे असीं यकूब की पत्री पढ़दे हां ते जबान बारे लिखिया होया, जिहड़ी जबान है इहदे विच हड्डी नहीं हुंदी। ये जबान बहुत कुछ बोलदी आ, प्रभु तेरे वास्ते इदां करांगा, तेरे वास्ते वो करांगा। लेकिन की हुंदा, एक दिन मनुख इसे जबान तो इनकार भी करदा, क्योंकि ये जबान की है? कुफर बकदी है जबान। लेकिन खुदा दे लोकां दी जबानां दे उपर किहदा कंट्रोल आ? पवित्र आत्मा दा कंट्रोल आ। की तुसीं ये जाणदे हो? परमेश्वर ये वेखना पसंद करता है कि तुसीं किहो जी प्रतिक्रिया करोगे जब तुसीं आखदे हो कि हे प्रभु मैं तुहाडा यकीन करता हाँ, तू मेरा मुक्तिदाता है। मैं निश्चय करता हाँ कि तू शाफी है। मैं निश्चय करता हाँ कि तू पवित्र आत्मा बख्शदा है, अते जिन्हां चीज़ां दी मैनूं लोड़ हुंदी है तू मैनूं परमेश्वर तू मैनूं बख्शदा है। अते जद जद तुसीं अपने आप नूं मन लैंदे हो अते परमेश्वर दे नाल वायदा करदे हो कि तुसीं की करोगे जे वो तुहानूं चंगाई पा लैण दवे, अते जद तद क्योंकि ये नहीं वापरदा है, तुसीं जद ये डरपोक दी नाई किते भज जांदे हो। हुण कई बार की हुंदा है, जो किसी मनुख नूं चंगियाई नहीं मिलती, भजदा है डरपोक वांगू, खुदा दे कोलों दूर जाना चाहता है। परमेश्वर तो उसनूं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुहानूं इस्तेमाल करन दा उसदे कोल कोई ढंग तरीका नहीं है। उसदे कोल तुहानूं जवाब देने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो तो केवल विश्वास के द्वारा ही जवाब दिंदा है।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਮਿਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਅਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਭ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀਭ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਟਾਵ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੁਫਰ ਵਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਾਕੂਬ 3 ਯਾਕੂਬ 3 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਬਾਹਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਯਾਕੂਬ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਗਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਟੱਪਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਹੂਨਾ ਨਬੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੇ ਕੁਕਰਮੀਓ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੰਜਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਭੱਜ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਪਈ ਭੱਜ ਜੂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਕੁਫਰ ਬਕਦੀ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬਣੀ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਆ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਰਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵਿਅਰਥ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਅਰਥ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, 4-4 ਘੰਟੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀਭ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਜੀਭ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ? ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ।
खुदा दे लोकां ने मूँह दे विच, विश्वासियां दे मूँह दे विच की हुंदा आ, वचन दी तलवार हुंदी आ। ते इसे तरह एक भैन भाई जिहड़ा कि विश्वासी हुंदा उहनूं अपनी जबान ते बहुत कंट्रोल रखना चाहिदा है। अज लोग ही अपनी जबान ते कंट्रोल नहीं रखते। अज क्यों घरां विच लड़ाई झगड़े आ? जबान करके। क्यों कई बार समझाया जाता बाइबल के अकॉर्डिंग किसी को, जो किसी के घर च लड़ाई होंगी आ जी, कोई गल नहीं, वो भैन भाई गुस्से वाला, तुसीं अपनी जबान ते कंट्रोल रखो। क्यों कहा जाता? इस करके कहा जाता क्योंकि जबान आ एक चिंगियारी आ। एक चिंगियारी की करती आ, पूरे देश नूं अग लगा सकती है। पिछे जे मैं तुहानूं दस्सिया काफ़ी टाइम पहलों जो कोई न्यूज़ आई सी, बाहरली कंट्री विच एक चिंगियारी के द्वारा पूरे जंगल दे विच अग लग गई सी। शायद आस्ट्रेलिया सीगा, मेरे माइंड च नहीं हैगा किहड़ी कंट्री, शायद आस्ट्रेलिया सीगा। उत्थे पूरे देश दे विच अग लग गई, पूरे जंगल दे विच अग लगी। किस तरह अग लगी? एक चिंगियारी के द्वारा। ते ये जीभ भी की है? चिंगियारी ये जीभ की कर सकती है? लोकां नूं जीवन दे सकती है, लोकां नूं मार सकती है। जे ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ੁਬਾਨ। अपनी जबानों को असीं मुबारक करना है। किहदे द्वारा करना? संदेश के द्वारा, हुक्मां के द्वारा करना। धन वो मनुख हुंदा जिहड़ा अपनी जबान को कंट्रोल रखता है। क्योंकि जबान इदां दी चीज़ आ, गुस्से दे विच ते ईर्खा दे विच फर्क हुंदा है। ਜਦੋਂ किसी मनुख ਨੂੰ गुस्सा चढ़ता है तो गुस्सा कोई गल नहीं, गुस्सा हरेक ਨੂੰ आ ਜਾਂਦਾ। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ भी गुस्सा आया सीगा ਜਦੋਂ ਉਹ हैकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਦੁਤਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਵੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵੜਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ। ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਲ ਆਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਾਝੀ ਦਾ ਜੀ
करे मोड़े जाते हैं। इसे प्रकार जीभ भी छोटा जिहा अंग है ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜ मारती है। देखो किड्डा वड्डा बण ਜਿਹੀ निक्की ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ बल उड़ती है। कहता भी किड्डा वड्डा बण कि ही निक्की ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ बल उड़ता है। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਵਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, कुफर बकते आ, गलत गल्लां करते आ, सब कुछ करते ते जबान के द्वारा ही खुदा के लोग महिमा करते हैं। हुण जबान तो सारिआं नूं दित्ती गई आ, विश्वासियां नूं भी जबान दित्ती गई आ, अविश्वासियां नूं भी जबान दित्ती गई आ। विश्वासियां नूं जबान दित्ती गई आ उहदी महिमा करन दे लई, ते अविश्वासियां नूं जिहड़ी जबान दित्ती गई आ वो काहदे वास्ते दित्ती गई? ताकि वो कुफर बकण। वो कुफर बकदे आ किहदे खिलाफ? खुदा दे लोकां दे खिलाफ कुफर बकदे आ जबान तो। जो चाहन उसे जबान तो प्रभु की महिमा कर सकते, लेकिन लोगों को अज खुदा का डर नहीं है, भै नहीं है, क्योंकि जो मूँह च आंदा बोली जाते हैं, लोग बोली जाते, कोई डर नहीं है। जो मूँह च आंदा सब कुछ लोग बोलते हैं। घर च लड़ाई झगड़े क्यों होंगे? जबान करके। जे एक वधिया मनुख जिहदे अंदर खुदा का आत्मा काम करता, जो अपनी जबान नूं कंट्रोल कर लवे, तो लड़ाई नहीं कदे भी होंदी। क्योंकि गुस्से में फर्क होंदा। गुस्सा की होंदा? गुस्सा शांत हो जाता थोड़ी देर बाद। जे उसनूं गुस्सा भी आंदा, कोई वड्डी गल नहीं आ, गुस्सा आ गया, शांत हो गया। लेकिन की होंदा आ, शाम नूं गुस्सा ठंडा हो जाता। लेकिन जिहड़ी ईर्खा हुंदी है, वो कदे ठंडी नहीं हुंदी। ईर्खा, गुस्से दे विच ते ईर्खा दे विच फर्क हुंदा। जिहड़ा बंदा ईर्खा अपने अंदर रखदा है, क्रोध नाल हमेशा ही भरिया रहिंदा है, क्योंकि ईर्खा क्रोध नालों भी खतरनाक आ। जो कोई मनुख अपने अंदर ईर्खा रख लेंदा आ, वो फिर कहंदा मैं इदां करो उदां करो, जबान दे नाल ही बोलदा आ। इस करके खुदा दे लोग अपनी जबान ते कंट्रोल रखदे आ। जिहड़ा पवित्र आत्मा आ अपने लोकां दे उपर कंट्रोल रखदा। खुदा दे लोग वही बोलदे आ जो बाणी बोलदी आ। अपने वल्लों कोई भी खुदा दा बंदा नहीं बोलदा। जिहड़े जिहड़े सच्चे संदेश च जिन्ने सेवक ने, वो खुदा दे बोले ही बुलांदे आ, अपने आप नहीं बोलते। वो सच्चाई बोलते हैं भी खुदा दा वचन सानू किदां दा जीवन बतीत करन नूं कहंदा आ। धन वो मनुख जिहड़ा अपनी जबान दे उपर कंट्रोल करे, जिन्हें अपनी जबान दे उपर कंट्रोल कर रहा, पूरी देही नूं लगाम दे सकदा बंदा। वो भैण भाई पूरी देही नूं लगाम दे के रख सकदा आ, कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न नहीं होवेगा। जे कोई बंदा बोलदा आ, मान लो किसी घर च दो भरा लड़ रहे आ, एक भाई के अंदर खुदा दा आत्मा काम करदा, तो उन्होंने पता भी ये दूजा बोल रहा, मैं चुप रहां। जो चुप रहिंदा है तो की हुंदा आ, वो जिहड़ी लड़ाई आ ठंडी हो जाती है, क्योंकि उस भाई ने अपनी जबान उत्ते कंट्रोल किया। लेकिन जे दोनों पासों ही इस तरह होवेगा तो लड़ाई वधदी जाती है, वधदी जाती। अज इस करके पति पत्नी च तलाक हुंदे आ, भैण भाइयों च लड़ाइयां हुंदियां, परिवार दे परिवार टुटदे आ, क्यों? जबान करके। क्योंकि जबान इहो जी चीज़ आ, लेकिन खुदा दे लोग इसनूं जवाब नहीं दिंदे। खुदा दे लोग, जे कोई खुदा दे लोकां दे खिलाफ कुफर भी बकदा आ, ते खुदा दे लोग जवाब नहीं दिंदे, पवित्र आत्मा आके जवाब दिंदा आ। क्योंकि उन्हां दी अगवाई कौन करदा? पवित्र आत्मा। जबान अगवाई नहीं करदी, कौन अगवाई करदा? पवित्र आत्मा आके अगवाई करदा है। भी जे कोई खुदा दे बंदे नूं बोल रहा है तो पवित्र आत्मा अपने आप उन्होंने देखेगा, ओहदा काम नहीं है देखना। वो कदे भी उन्होंने गलत नहीं बोलूगा, उन्हें कहना प्रभु तेनों बरकत देवे। प्रभु हमेशा ही बरकत दिंदा, खुदा दे लोग हमेशा बरकत दिंदे इस मूँह तो, क्योंकि कौन ने? खुदा दे सच्चे लोग हुंदे। हुण अगे लिखिया, जीभ भी एक आगे सारी अंगां विच कुधर्म दी दुनिया जीभ है, जिहड़ी सारी देही नूं दाग लाउंदी है ते भव चक्कर नूं भी अग ला दिंदी है, अते आप नरक दी अग तो बल उड़दी है। क्योंकि जंगली जानवरां अते पंछियां, किसरन वाले अते जल जंतुआं दी हरेक जात मनुख जात दे वश विच कीती जांदी है, सगों कीती भी गई है, पर जीभ नूं कोई मनुख वश च नहीं कर सकदा। तुहानूं पता जदों आदम नूं खुदा ने बनाया सीगा ते उहनूं की किहा सीगा भी सारे जीव जिन्ने भी जीव जंतु आ उन्हां दे उपर तैनूं अधिकार आ, उन्हां दे उपर अधिकार है। क्यों अधिकार सीगा? क्योंकि आदम दे विच किहदा सुभाਅ सीगा? प्रभु यीशु मसीह दा सुभाਅ सीगा। शैतान कितों डरदा? शैतान आदम तो नहीं सी डरदा। यो जिहड़े जानवर सी आदम तो नहीं सी डरदे, कितों डरदे सी? उहदे सुभाਅ तो डरदे आ। अज जे कोई खुदा दा सेवक हुंदा आ ते शैतान कितों डरदा? उहदे सुभाਅ तो डरदा, क्योंकि उहदा सुभाਅ, खुदा दा सुभाਅ जदों किसी मनुख दे अंदर आंदा ते शैतान दी कोई ताकत कोई लियाकत नहीं आ भी शैतान अगे खड़ सके। क्योंकि खुदा दा सुभाਅ जदों अंदर आंदा ते जबान ते कंट्रोल करदा है, जबान ते कंट्रोल करदा ते शैतान अपने आप ही दौड़ जांदा है। पर जीव नूं कोई मनुख वश च नहीं कर सकदा। वो एक चंचल बला है, वो नाश करने वाली विष नाल भरी हुई
ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਸੋਮੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ ਆਤਮਿਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਆਤਮਿਕ ਸੀਗਾ। ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਧਾ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਆਤਮਿਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੱਤੇ ਆ ਨਾ ਠੰਡੇ ਆ, ਸੀਲ ਗਰਮ ਆ, ਨਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਤੱਤਾ, ਅੱਧੇ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਰੀਰਕ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਭਲੇ ਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲ ਖਵਾਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਊ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਊ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਜੀਵ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, 5 ਸਾਲ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਂਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਇਹ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ? ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਫਲ ਅਥਵਾ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਹੰਜੀਰ ਲੱਗੇ? ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਅੱਧੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਬੁੱਧਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿਖਾਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ? ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗੁੱਸਾ ਚਾਹੇ ਲੱਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕੋਗੇ, ਡੰਡਾ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਮਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਨਿਰਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿਖਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਘਮੰਡ ਕਰੋ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਘਮੰਡ ਕਰੋ, ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹੀ ਆ, ਈਰਖਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ, ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਸਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮਿਲਣਸਾਰ, ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਹਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦਇਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਆਇਤ ਭਾਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਲ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਵੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 4 ਅਧਿਆਇ 'ਚ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਪਿਲਾਸਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਜੋ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਏਦਾਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੋ। ਜੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਸ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 10 ਦੀ 10। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਦੀ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, 8 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਜਾ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈ ਜੋ ਉਹ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋੜਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੋੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋੜਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਚਨ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਭਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਚਨ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ 70 ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੱਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬੜਾ ਕੋੜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ। ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਸੀਹਤ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ 12 ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ 12 ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਯੋਇਲ ਨਬੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਅਰਥ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬਕ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਕ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਰਥ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, 3 ਆ 4 ਆ, ਵਿਅਰਥ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਜ਼ਬਾਨ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3-3 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾਊਗਾ ਬੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਣਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁਖੋ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ। ਬੋਲਤਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੀਭਾਂ ਕਿਉਂ ਉਤਰੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਜੀਭਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਤਰੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਕੰਜਰੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤਰਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜਾ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਕੋੜਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਕੋੜਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਿੰਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੀੜੇ ਨਾ ਆਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜਾਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਕੋੜਾ ਆ। ਇਹ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਆ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕੋੜਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਦੁਲਹਨ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭਾਂ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਲਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਂ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 10:8। ਰੋਮੀਆਂ 10:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੋੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਲੈਗ ਪੀਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੈਗ ਪੀਸ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਆ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਕਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜੀਭ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਯੂਬ ਕੱਢਾਂਗੇ 1:1। ਹੁਣ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੱਸੂਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਯੂਬ ਨਾਮੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਉਸਦਾ ਮਾਲ 7000 ਭੇਡਾਂ, 3000 ਊਂਠ, 5000, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਭਈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ? ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਝੁਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਝੁਕਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਅਯੂਬ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਹਲੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਭਈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਅਯੂਬ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਡਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁੰਮਦਾ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੋ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਥਵੀ 'ਚ ਉਸਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਥਵੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਯੂਬ ਜਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਯੂਬ ਵਰਗੇ ਹੋਈਏ। ਅਯੂਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਅਯੂਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਕਦਾ। ਕੁਫਰ ਮਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਅਯੂਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਤੈਂ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਮਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ, ਉਸਨੂੰ ਛੋ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾ ਪਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ।
बहुत महिमा करते, प्रभु तेरे तो महान कोई नहीं, असं तेरे लिए ये कर देंगे, तेरे लिए वो कर देंगे, बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां किहदे द्वारा? जीव के द्वारा, क्योंकि जीव कंट्रोल च तां है नहीं गी। जीव के द्वारा अज मिशनां जथेबंदियां कहंदियां साडे कोल बड़ा पैसा, बहुत माया असीं जोड़ी, बड़ी साडे कोल बरकत आ, तुसीं संदेश सुणाई जांदे नबी दा, साडे कोल तां बहुत बरकत आ। अज लोग बरकतां नूं देख रहे, क्योंकि जबान नहीं ना कंट्रोल च हैगी, जो मूँह च आंदा लोग बोली जाते आ। हुण इत्थे की हो रहा? विश्वास की प्रतिक्रिया देखनी, तो इत्थे देखांगे आपां विश्वासी हुंदा की है। जरा तू अपने हत्थ तां वधा अते जो कुछ उसका कहना प्रभु नूं कहना लै लै, कहना उस तो वापस, अते वो तेरे मूँह ते फिटकारा पाऊगा। तां यहोवा ने शैतान नूं आख्या कि वेख उसका सब कुछ मेरे हत्थ विच है, केवल उसनूं हत्थ ना लावी। तां शैतान यहोवा दे हजूरों चला गया। हुण प्रभु उहनूं कह रहा आ, कहंदा ओहदा सारा कुछ ही मेरे हत्थ 'च, कहंदा ओहदी जान ना तू लवी, जो मर्जी उन्हां करके देख ला, मेरे दास नूं परख के देख ला भी किद्दां दा है। इत्थे विश्वास परखिया जाना है योग दा। अज लोग कहंदे आ ना भी असीं सानूं प्रभु ने बड़ी बरकत देती, लोग बड़े खुश हुंदे जी तुसीं भी प्रभु जी आ जाओ, प्रभु ने सानूं बड़ी बरकत दित्ती है। फिर उही बंदा जिहड़ा बोलदा एक दिन डिग जांदा है जदों कोई मुसीबत उहदे उपर आंदी है, क्योंकि खुदा परखदा आ, खुदा परख करदा लोकां दी। किहनूं भेज रहा? शैतान नूं भेज रहा है। शैतान आ रहा, शैतान इदां नहीं आंदा, शैतान नूं खुदा ने ही भेजिया सीगा। कहंदा जा मेरे दास नूं देख, वो कहंदा तू बरकतां दित्तियां, कहंदा बरकतां दी कोई गल नहीं, कहंदा तू जाके देख ला किन्ना क विश्वास आ। क्योंकि किहदा सुभाव सी? अयूब दे अंदर यीशु मसीह दा सुभाव सी, वचन दा सुभाव सीगा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਸੀ प्रभु ਦਾ। इस करके ਉਹਨੇ कदे भी कुफर नहीं बकिया अपने मूँह ते प्रभु के खिलाफ कि वेख उसका सब कुछ तेरे हथ में है, केवल उसनूं हथ ना लावी। तां शैतान यहोवा दे हजूरों चलिया गया। हुण ਉਹਦੇ बाद की हुंदा तां इउं होया कि एक दिन उसके पुत्र और उसदियां धीआं अपने वड्डे भरा दे घर खांदे अते मैं पींदे सन। तां एक दूत अयूब कोल आया अते आख्या कि बदल हली जुड़े हुए सन, बलद हले जुड़े हुए सन अते गदियां उन्हां दे कोल चुग रहीआं सन, शबा दे कोल उन्हां उत्ते आ पए अते उन्हां दे खो, कहंदा उन्हां दे कोल लोग आए, उन्हां नूं खो के लै गए ते जवानां नूं तलवार दी धार नाल मार छड्डिया। हुण इत्थे की हो रहा? हौली हौली करदे करदे मैं तुहानूं शॉर्टकट च दसदा, अयूब दा सारा कुछ लै लिया गया, ਉਹਦੇ बच्चे ਧੀਆਂ नौकर पूरे ਦਾ पूरा ਉਹਨੂੰ बर्बाद कर दिता गया। किहदे द्वारा? शैतान दे द्वारा, क्योंकि परख कर रहा सी शैतान ਉਹਦੀ, क्योंकि प्रभु ने कहा सी देख ला मेरे अयूब नूं, मेरे दास नूं देख किड्डा विश्वास आ ਉਹਦਾ। लेकिन इस अयूब ने की कीता? कदे खुदा नूं फटकारिया नहीं। तां शैतान यहोवा दे अग्गों चलिया गया तां अयूब नूं पैर दी तली तो लैके सिर दी खोपड़ी तक बुरियां फोड़ियां नाल भरता। किद्दां? देखो पहले ਉਹਦੇ बच्चे चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, फिर अयूब दी बारी आई, सिर तो लैके पैरां दी तलियां तक फोड़ियां नाल भरता, ਉਹਨੂੰ फोड़िया नाल मारिया। उसने एक ठीकरा लिया ते अपने आप नूं उसदे नाल खुरक के सुआह विच बैठ गया। उसदी तीवी ने उसनूं आखिया कि तैं अजे भी अपनी खरियाई नूं तगड़ी करके फड़िया होया है, परमेश्वर नूं फिटकार ते मर जा। हुण ਉਹਦੀ पत्नी विचों कौन बोल रहा सीगा? परमेश्वर नूं फिटकार। परमेश्वर नूं कौन फिटकारदा? तुहानूं पता है? परमेश्वर नूं बंदा नहीं फिटकार सकदा, बंदे च इन्नी हैसियत नहीं है भी परमेश्वर नूं फिटकारे। शैतान बंदे विच वड़दा फिर परमेश्वर नूं फिटकारदा। हुण इहदी पत्नी विच कौन बोल रहा सी? शैतान बोल रहा सी भी परमेश्वर नूं फिटकार। लेकिन अयूब ने की किया? परमेश्वर नूं फिटकार ते मर जा। पर उसने उसनूं आख्या जिवें झल्लियां तीवियां विचों कोई बोलदी है तिवें भी तू बोलदी है। कहंदा जिद्दां कोई झल्ली तीवी नहीं बोलदी, बोली जाती है, गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा हो गया, हटदी नहीं बोलना। कहता इदां तू बोलदी आ, तिवें ही तू बोलदी है कि असीं चंगा चंगा तां परमेश्वर कोलों लईए पर बुरा ना लईए। इस सारे विच अयूब ने अपने बुल्लां नाल पाप ना कीता। बुल्लां दे नाल बोलिया तो जवान तो ही सीगा, कोई पाप नहीं कीता उहने, खुदा दे खिलाफ बोलिया नहीं है। वो कहंदा प्रभु ने दिता, प्रभु ने लै लिया, इहनूं कहंदे विश्वासी। अज लोग कहते बरकतां मिल गई, प्रभु तेरी महिमा, इन्ना जोश हुंदा है, बंदे कंट्रोल च नहीं हुंदे। लख लख रुपया 2-2 10-10 लाख कहते सारा कुछ ही दे दांगे प्रभु, तू दिता ही इन्ना सानू। लेकिन जो परीक्षा आती फेल हो जाते हैं। इहो जिहे लोग खुदा नूं पसंद नहीं, जिहड़े अपनी जबान ते कंट्रोल नहीं करते। विश्वासी उही हुंदा जिहड़ा अपनी जबान ते कंट्रोल करदा। प्रभु जी मैं अपना जीवन तेनू समर्पित करना, प्रभु अपना जीवन तेनू समर्पित करदी हां, तू कुछ दे चाहे ना दे, मैं विश्वास से चलूंगा चलूंगी। इनू कहंदे विश्वासी। अयूब दे विश्वास वर्गा विश्वास होना चाहिए। किद्दां अयूब ने दुखां विचों अयूब निकलिया। अज इन्ने दुख लोगों के उपर पै जाण तां लोकी उदे उन्होंने आत्महत्या कर लेनी, फांसी ला लैनी। उन्हें कहना लै प्रभु ने मैनू छड्डता, मैं ताने नहीं सह सकदा। अज सानू लोग सेवक विच बड़े ताने मारदे आ, असीं किसे वल नहीं देखीदा, असीं सिर्फ खुदा दे वचन वल देखदा। मैं
मैं किसी वाल नहीं देखता, कोई जो मर्जी बोले। जे असीं संसार वाल वेखांगे सेवका ही नहीं कर सकते, क्योंकि संसार पानी है। जो पतरस नूं यीशु मसीह कहता भी आ जा मेरे कोल, पतरस कहता मैं भी चलना चाहना, तो उन्हें की किया, पहले यीशु मसीह वाल देखा फिर संसार वाल देखने लग गया। तुहानूं पता जो संसार वाल देखोगे ना तो तुसीं चर्च भी नहीं आ सकते। संसार वाल नहीं देखना, किहदे वाल देखना, खुदा दे वचन वाल। साडा जिहड़ी साडी नज़र आ प्रभु दे वचनां वाल रहनी चाहिए। इस करके उन्हें मूसा नूं कहा सीगा भी लोकां नूं बोल भी जिहड़े बच्चे ने उन्हां दे हिरदियां दी पट्टियां दे उपर वचन होवे। अज की है लोगों के बच्चों के, मसीह बच्चों के उपर हिरदियां के उपर की है। मैं नवियां की गल नहीं करता, जिहड़े पुराने लोग ने मसीह डिस्को डांस टिकटॉक फिल्मां गाने आ सारा कुछ कुफर उन्होंने अंदर भरिया होया। वो कहते लै साडी उम्र थोड़ी है प्रभु नूं मनण दी, असीं ऐश करनी है किहदे द्वारा, जबान के द्वारा। क्योंकि जो नवा है तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने विश्वासी है 20 साल तो 10 साल तो 30 साल तो उन्होंने बच्चे कितना कुफर बोलते हैं खुदा के वचन के खिलाफ, कितना जबाना से कंट्रोल नहीं है। जे माँ प्यो अपने आप से कंट्रोल रखे, एक भी बंदा घर च विश्वासी बन जाए, मैं कहना कि उस घर च शैतान नहीं आ सकता। वो लड़ूगा, क्योंकि विश्वासी के अंदर उस भैन भाई के अंदर किहदा सुभाव आ जाऊगा, पवित्र आत्मा का सुभाव, यीशु मसीह का सुभाव आ जाऊगा। जो दानियल नूं शेरां दे घोर ने सुट्टिया गया तो शेर देखते सी उहदे वल, आए क्यों नहीं कोल, खाता क्यों नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का सुभाव, पवित्र आत्मा का सुभाव उहदे अंदर सी। ते प्रभु के सुभाव तो शैतान डरदा, जानवर भी डरते हैं। आदम दे विच सुभाव सीगा प्रभु का, उस सुभाव तो डरते सी, क्योंकि वह किहदा पुत्र सीगा, आदम खुदा का बेटा सीगा। उहदे सुभाव तो डरते सी, उहनूं पूरा इख्तियार दिता सी जानवरां दे उपर, शेरां दे नाल खेडदा हुंदा सी। ते आदम दी धुन्नी नहीं सीगी, क्योंकि आदम पैदा नहीं होया सीगा। जिहड़ा आदम ते हवा सी वो पैदा नहीं होए सीगे, खुदा दे स्वरूप ते जवान ही बनाए गए सीगे। ते अज खुदा दी दुल्हन जवान ही होकर रैप्चर विच जावेगी। जे किसी भैन भाई की उम्र 90 साल 80 साल 70 साल आ, जो रैप्चर होवेगा तो जवानी की उम्र दे विच हो जाणगे ते खुदा दी महिमा करनगे। हमेशा इहनूं कहंदे आ खुदा दे लोग, ते खुदा दे लोकां दी जबानां हमेशा कंट्रोल दे विच होणीआं चाहीदियां। तुहानूं पता एक बंदा चुप करके बैठा रहे, लड़ाई हो रही है तो शांति हो जाती है। लेकिन जे एक बोलिया दूजा बोलिया तीजा बोला, उही गल आ गई ना भी एक चिंगियाड़ी ने पूरा अग लाती, पूरे जंगल नूं, पूरे शहर नूं अग लाती, पूरे घर नूं अग लगाती। क्योंकि जबान इहो जी चीज़ है, जबान दे विच मौत ते जबान दे विच जीवन। जो तुहानूं पता है जो अमीर बंदा की कहंदा सीगा इब्राहिम नूं, जो लाजर उहदी गोद च सीगा, गोद दा मतलब भी जिथे इब्राहिम सीगा उत्थे ही लाजर गया सीगा। ते वो कहंदा सी, लाजर कहंदा भी पिता, एक कहंदा अपनी उंगल लैके मेरी जबान ते लगा दे, तुपका पानी दा तुपका मेरी जबान ते लगा दे, ठंडी हो जाए। क्यों? क्योंकि अपनी जबान तो कुफर बकदा सीगा। ते की होया, एक दिन नरक विच चला गया। ते तुहानूं पता उत्थे किन्नी प्यास किन्नी गर्मी आ। कई बार मैं सोच के भी कई बार मेरे अखां चों पानी निकलदा, प्रभु किद्दां लोग नाश वाल जा रहे, लोगों को कोई डर ही नहीं है। वो सोचदे शायद असीं पक्के फिक्स हो गए धरती ते। कोई भी मनुख इस धरती ते पक्का फिक्स नहीं है। कोई 60 साल ही आया, कोई 70 साल जीऊगा, कोई 100 साल जीऊगा, एक दिन फिर जाऊगा। क्योंकि दो ही स्थान आ, एक खुदा दा राज आ ते एक बढ़दी हुई आग आ जिहनूं नरक कहा गया। दो ही स्थान, असीं किस दा न्याय नहीं करते। खुदा दा वचन कहंदा तुहाडे काम तुहाडा न्याय करनगे। वचन 'च लिखिया आ वृक्ष अपने फलों पछाणिया जांदा है। अज कित्थां पछाण होਊਗੀ? एक आत्मिक मनुख दी ते एक शरीरक मनुख दी पछाण किद्दां होਊਗੀ? फलां तो पछाण हुंदी है, लैंगुएज तो पछाण हुंदी है भी ये बंदा किद्दां दा है। खुदा दे लोग अपने मूँह दे विचों हमेशा नबी दा संदेश बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। ठीक है, दुनिया 'च रहना है, थोड़ी हुण अपने बच्चों का नहीं बोलना, वो नहीं मैं कह रहा। जो घर के काम आ तो बोलना ही आ, लेकिन हमेशा ही उहदे डर ते खौफ दे विच रहना चाहिए। जिद्दां अयूब नबी खुदा दे डर ते खौफ विच रहिंदा सीगा, उहदी जबान दे उपर पवित्र आत्मा दा कंट्रोल सीगा। पूरी बाइबल तुसीं पढ़ लो अयूब नबी बारे, एक भी लफ्ज़ उहदे खुदा दे खिलाफ नहीं बोलिया। उहदी पत्नी कहंदी सी बोल, वो कहंदा तू झल्ली हो गई आ, तैनूं पता नहीं भी तू की बोल रही है। लेकिन देखो उहदा जिहड़ा जबान सीगी खुदा दे कंट्रोल 'च सी, उहने महिमा कीती खुदा दी। तुहानूं पता जिहड़े खुदा दे लोग आ, भावें वो दुखां 'च रहण प्रॉब्लमां 'च रहण, वो कहंदे प्रभु जी तेरी महिमा होवे। किद्दां भाई ब्रैनम दुखां विच सीगे, जदों भाई ब्रैनम छोटे सीगे 6-7 साल दी उमर सीगी, किद्दां गरीबी 'च जीवन कट्टिया, फिर भी ये खुदा दी महिमा करदे सीगे। क्योंकि सेवक बनते नहीं है, सेवक धरती की नींह रखण तो पहले उहदे विचारां 'च पाए गए सीगे। कोई सेवक इत्थे आके बनता नहीं है, जिहड़े बनदे वो जाली हुंदे आ। मिशनां जथेबंदियां विच जाली है सारे, शरीरक ने सारे। उन्होंने पता बरकत लैनी चंगियाई लैनी, खुदा दिंदा, खुदा रोकदा नहीं आ, खुदा दिंदा आ।
लेकिन जीवन नहीं मिलना। जीवन किनू मिलना है? जीवन सिर्फ दुल्हन नू मिलना, क्योंकि सिंघासन दे उपर कौन बैठदा? जो विआह हुंदा आ ते एक जो मुंडे कुड़ी दा विआह हुंदा आ ते कौन कुर्सियां ते बैठदा आ? मुंडा ते कुड़ी रिश्तेदार नहीं बैठते आके, जिहदा विआह हुंदा है लाड़ा ते लाड़ी कुर्सियां ते बैठदे आ, वो दोनों नू जगह दित्ती जांदी बैठण लई, लेकिन दूजे लोग देखदे आ सिर्फ। एक दिन इसे तरह होवेगा जो यीशु मसीह आएगा अपनी दुल्हन नू लैण, ते की होवेगा? वो सब देखणगे ते दुल्हन कित्थे बैठी होगी? अपने पति के नाल। कितना वधिया समा होगा, सोच के देखो कितनी खुशी वाला दिन होगा। ना उत्थे मौत, ना भुख, ना प्यास, कोई तकलीफ नहीं होनी। लेकिन जे धरती ते अपनी जबान कंट्रोल करांगे तां ही जावांगे उत्थे। जबान नू भी कंट्रोल करना ते वचनां दे अनुसार भी चलना है। जिद्दां दा मर्जी तुहाडे ते कष्ट आंदा, हमेशा को प्रभु जी मैं तेनू समर्पित हाँ, प्रभु जी मैं तेनू समर्पित हाँ, प्रभु जी मैं तेनू समर्पित हाँ। देखो फिर प्रभु काम करूगा। लेकिन उत्थे असीं ये नहीं कहते प्रभु मैं तेनू समर्पित हाँ, उत्थे साडी जबान बोलदी है, फिर साडी जबान लड़दी है। तुसीं ना लड़ो, खुदा नू लड़न दो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ लड़ते हैं ना फिर शैतान भी नाल ही आ जाता, शैतान भी विच वड़ जांदा, बंदे नू पता नहीं लगदा। खुदा नू लड़न दो। मैं किस नाल ज़्यादा बहसदा नहीं है, जे कोई खिलाफ बोलता है सेवकाई या कुछ बोलता, मैं ज़्यादा नहीं बहसदा। एक दो गल्लां मैं जरूर वचन दे विचों करदा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं किस नाल बोलदा। क्यों नहीं बोलदा? मैनूं पता मेरी जगह ते मेरा यहोवा लड़ूगा। ਜਦੋਂ दाऊद लड़ाई करन जांदा सी ते प्रभु नूं कहंदा सी प्रभु जी मैं जावां कि ना जावां, ते यहोवा परमेश्वर नूं कहंदा सी जा तू जित पावेंगा। किनू पुछदा सीगा? कौन उहदे नाल हुंदा सीगा? दाऊद दे नाल कौन हुंदा सी? यहोवा हुंदा सी, खुदा दा वचन हुंदा सी। वचन दे अनुसार दाऊद काम करदा सीगा। अज सानू भी चाहिदा खुदा दे वचन दे अनुसार काम करिए, अपने परिवारां दे लई प्रार्थना करिए। सब तो पहला तो अपनी जबानां ते कंट्रोल करिए कि खुदावंद असीं तेरे कंट्रोल दे विच होना चाहते हैं, साडे ते दया कर, साडे ते अपना कंट्रोल कर। जो असीं कंट्रोल नहीं करते तो शैतान कंट्रोल करदा। तुहानूं पता है एक मनुख दे विच या तो शैतान रह सकता है, नबी ने कहा, या फिर खुदा दा आत्मा रह सकता। जे वो कहता जी मेरे अंदर खुदा भी आ ते मेरे अंदर शैतान, इदां नहीं है। या तो खुदा दा आ फिर वो शैतान दा आ। लेकिन पछाणिया किद्दां जाऊगा? फलां तो पछाणिया जाऊगा, लैंग्वेज बोली तो, जबान तो। खुदा दे लोग हमेशा ही महिमा करते प्रभु दी, इत्थां पछाण हुंदी आ। ते अज लोग अपना जीवन क्यों नाश कर रहे हैं? जबान करके। देखिया नहीं किड्डे किड्डे कुफर बकदे आ लोग, लड़ाइयां लगदियां आ, इदां कर दूंगा मैं, उदां कर दूं, मैं इदां कर दूं। लोकी गाना कढ़दे, बहुत कुछ हुंदा आ। हर पासे जबान दा ही मसला आ। मंत्री जो खड़दे आ स्टेजां, जो वोटां लैणियां हुंदियां, कहंदे इन्ने लख तुहाडे अकाउंट 'च आ जाऊगा, तुहाडे लख इन्ने तुहाडे मोबाइल तुहानूं मिल जाणगे, तुहानूं पैसा मिल जू, तुहानूं ये कर दूं। की जबान ही आ, बोलना ही आ। वोटां पाईयां, जित गए, चलो साइड ते, अगले भुल जांदे आ। ये चीज़ां अलग आ, ये चीज़ां की माफ़ी मिल सकती शरीर दे विच, लेकिन आत्मा दे विच बोले हुई चीज़ की माफ़ी नहीं है। बाइबल बयान करदी आ मनुख के पुत्र के खिलाफ कई गई गल की माफ़ी है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ जे कोई मनुख बोलदा, जे कोई एंड टाइम मैसेज जिहड़ा एंड टाइम सेवकाई है, एंड टाइम मैसेज की सेवकाई के खिलाफ बोलदा है, भाई ब्रैनम के खिलाफ बोलदा, ओदी दुल्हन के खिलाफ बोलदा, ओदी कोई भी माफ़ी नहीं है। चैलेंज करके बोलना है, चैलेंज करके बोल रहा है इस गल नूं। नबी दे संदेशा के खिलाफ जे कोई बोलदा, ओदी कोई भी माफी नहीं आ। क्योंकि ये लोग किहदे खिलाफ बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा के खिलाफ। क्योंकि जबान दे विच हड्डी नहीं है, बोली जाते हैं जो मूँह च आंदा है। लेकिन खुदा दे लोग सिर्फ वचन बोलते हैं, क्योंकि खुदा दे कोल की है? वचन आ हमेशा तो ही। ते खुदावंद हमेशा ही वचन के द्वारा गल करता है। कदे भी खुदा ने इदां नहीं गल की। मलाकी 4:5 लिखिया, वो वड्डा पैदायक दिन आण तो पहला मैं एलिया नबी नूं तुहाडे कोल घल्लांगा। हुण एलिया नबी ने सपने 'च नहीं सी आना किसी दे, भाई ब्रैनम ने किसी सपने 'च नहीं सी आके कहना कि तू दुल्हन दा हिस्सा आ, संदेश मान ला। उन्हें की कीता? जन्म लिया। 1909 दे विच भाई ब्रैनम दा जन्म होया। ते जदों इस सेवकाई विच भाई ब्रैनम वधिया, जदों 1963 दे विच की होया, जदों पिलर ऑफ फायर उतरिया, जदों इन्हां दे उपर अग दा खंभा आया, जो बदल उतरिया तो सारे भेद खोले, तो इन्हों की क्या? नबी नूं क्या? दस दे आए प्रकाश की पोथी च जा, कहते प्रचार कर वचन का। जो भाई ब्रैनम ने जाके वचन का प्रचार किया, तो मिशनां जथेबंदियां लोगों नूं ललकारिया, लोगों नूं की क्या भी आ सच का वचन आ, जवाब दो आके। सारे दे सारे भज गए। अज सारे क्यों भजदे आ? वचन कोड़ा है। तुहानूं पता कोड़ा वचन सिर्फ दुल्हन वास्ते है। मुकुट किहदे वास्ते हुंदा है? मुकुट राजे वास्ते, राणियां वास्ते हुंदा मुकुट। नीचे के लोगों को मुकुट नहीं मिलता। ये सारे कौन ने? नीचे के लोग ने, इन्हां वास्ते मुकुट नहीं है। खुदा के राज च दुल्हन ने जाना है। ते खुदा जिहड़ी खुदा की दुल्हन आ, खुदा की दुल्हन की जबाना
किहदे कंट्रोल 'ਚ आ? पवित्र आत्मा के कंट्रोल दे विच आ। दूजा राजा कड्डांगे 2:8। दूजा राजा 2:8 2 ਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਲਗਾਦ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਤੇਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਏਲੀਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਦਾ। फिर एवं होया भई जब वो पार लंघ रहे थे तां एलिया ने अलीशा नूं आख्या, इस तो पहला भई 2:8 पढ़ांगे हुण। फिर एवं होया भई जदों पार लंघ रहे सन तां एलिया ने अलीशा नूं आख्या, इस तो पहला भई मैं तेथों लै लिया जावां, दस मैं तेरे लिए की करा। हुण इत्थे की सी? एलिया नबी सवाल कर रहा दे नाल, अलीशा दे नाल, कहंदा मैं उठा लिया जाना आ, दस तेरे लिए मैं की करा। हुण तुहानूं पता जो अलीशा बोलदा उही हो जाना सी। जो उहने कहना सी भी मैनूं राजपाट चाहिदा, मैनूं सब कुछ चाहिदा, जो उहने बोलना सी ओह उहनूं मिलना सीगा। लेकिन देखो अलीशा ने की मंगिया इस जबान दे द्वारा। अलीशा ने कहा, ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਾ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਦੋਹਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। कहता तैं औखा सवाल किया आ, अपने मूँह के द्वारा उन्हें बड़ा कहता तू औखा सवाल किया आ। जे तू मैनू उदों वेखे जद मैं तेथों लै लिया जावां तां तेरे लिए उवें ही होवेगा, पर जे नहीं तां इउं नहीं होवेगा। कहता जे मैं उठाया जावां तू मैनू वेख ले रैप्चर हुंदे नूं मेरा, ते कहता तेरे लिए इदां ही होवेगा। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ जद ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਨ ਰਥ ਦੇ ਅਗਨ ਘੋੜੇ ਦਿਸੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਬਾਬ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਰੀਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰਥੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਸਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ 5 ਸੇਵਕਾਈ ਆਇਆ। 5 ਸੇਵਕਾਈ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ 3.5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। एक सेवकाई फिर आ। इन्नी पसंद प्रभु नूं एलिया दी सेवकाई आई, उन्हें कहा 5 वारी सेवकाई करेगा तू। मनुख अलग अलग ने, नाम अलग अलग ने, आत्मा उही है एलिया दा। एलिया दा आत्मा ही भाई इब्राहिम ते उतरिया सीगा।
5 ਵਾਰੀ ਸੇਵਕਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਲੀਏ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਰਗੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਮਸਾ ਮੰਗੋ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਕੀਏ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਬਕੀਏ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ? ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਪੜਾ ਦੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਾ ਮੰਗੋ, ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਫੜਾਂ ਦੀ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ? ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੋਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਬਰਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਬਰਕਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਮੰਗੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਵੋ ਤੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਭੂਤ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਆਣਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਭੂਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਦੂਤ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਦੂਤ ਲੈਣ ਆਏ। ਰੱਥ ਤੇ, ਰਥਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਸੀਗੇ, ਵਾਵ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿਹਨੇ ਆਣਾ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਏਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮਸਾ ਮੰਗੋ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪੁਲਪੜ ਤੇ ਆ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜੋ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਵੇਲ, ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਰਲਡ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਵਕਈ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ।
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਈ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਆ, ਸੱਚ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋੜਾ ਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਢਿੱਡ ਕੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਆ, ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਹੀ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੂਗਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਸੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਰੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੇਲੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਗਏ। 70 ਚੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ 70 ਚੇਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 12 ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ। ਆਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਔਖਾ ਆ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਖਾਂ ਵਧੀਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟ, ਅਸਲੀ ਨਬੀ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਹੀਰੋ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਡਿਆਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। 3 ਹੀਰੋ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ, 3 ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਮਰਨ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਟ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਫਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਜਾ ਮੇਰਾ ਫਲ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 2:23 ਕੱਢਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੜਿਆ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ, ਚੜਿਆ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਣ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਿਛਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਤੇਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਜਾ ਗੰਜਾ, ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ, ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਰਿਛਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। 2 ਰਿਛਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 42 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਪਾੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਛ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂਗਾ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਛ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਆਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਰਚੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ? ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਰਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਿਲ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਿਛਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਮੀਨ ਆ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਬੋਲਤਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਦਾ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ, ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੂਟ ਦੇਤੀ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ
ਜੇ ਕੋਈ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਨਸਲ ਆ? ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਫਲਿਸ਼ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਅੱਖ 'ਚ, ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਲ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਹ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨੀਚੇ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਦੋਗਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਹੋਏ? ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫੇਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਲਈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਯੂਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ਬਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਕਹੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਦੇ। ਉਹ ਜੀਭ ਨਾ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਫਰ ਦੀ ਜੀਭ ਆ, ਉਹ ਜੀਭ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਤਰੀ ਸੀ। 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਭਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਜੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਮਝਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਛਿਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।